الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ آج تیسرا سلسلہ ہے، 2 ٹیمیں اگلے مرحلے میں جا چکی ہیں اور آج تیسری ٹیم کی تلاش ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بھاولپور اور شکارپور کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے منچ کی زینت بنیں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا کہ آئیے اور ہمارے منچ کی زینت میں اضافہ فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ناظرین ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے بھی سوال کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کو شامل بھی کرتے ہیں، قرآن اندازی کر کے آپ تک تحفہ بھی پہنچاتے ہیں۔ پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی کالز بھی کر سکتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شامل رہنے کی نیت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو کل سلسلہ ہوا تھا پنڈی بھٹیاں اور اس کے ساتھ گجرانوالا کی ٹیموں کا، ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے گئی، مقابلہ کیسا رہا، آئیے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ امت دعوت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت دعوت سے وہ تمام مخلوق مراد ہے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پنڈی بٹیاں والوں نے 3 صحیح جواب دیے تو مقابلہ ہو جائے گا برابر، اور 3 سے زیادہ صحیح جواب دے دیے تو پنڈی بٹیاں والے مقابلہ جیت جائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ غلط۔ قرات المناجی امام سیوطی کی تصنیف ہے۔ غلط۔ حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ غلط۔ سب سے پہلے کشتی حضرت آدم نے بنائی۔ غلط۔ سورہ یوسف 20ویں پارے میں ہے۔ غلط۔ غلطی تو کی ہے آپ نے، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہی استلام کہلاتا ہے، مگر ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آج پنڈی بٹیا والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کس طرح گجرانوالا والے پیچھے رہے اور پنڈی بٹیا والے آگے بڑھ گئے۔ ہمت میں رہیے، ابھی تو ایک مقابلہ باقی ہے۔ الحمدللہ عز و جل بڑا کمال کا مقابلہ ہوا۔ فرام دا سٹارٹ گجرانوالا والے آگے تھے، مگر آخری سیگمنٹ میں پنڈی بٹیاں والے آگے نکل گئے۔ اور ناظرین، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ آخری وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ کس نے آگے جانا ہے۔ آج دیکھنا ہے بھاولپور یا شکارپور۔ اس سے پہلے کہ ان کا تعارف حاصل کریں، کل ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آئیے اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کل جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اور ان صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ہمارے پاس جو جوابات آئے ان میں سے چند کے نام: بنت نور بنت یعقوب کوٹلی کشمیر، عبد الرحمن اتاری ملتان، بنت اظہر بھلوال، محمد ارشد لاہور، بنت عطا اللہ کراچی، بنت عبد الغفور اتاریہ فیصل آباد، اشرف بن عباس پھول نگر، بنت محمد اعجاز اتاریہ سیالکوٹ، محمد زین امجدی، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان۔ ان کے درمیان انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی ہوگی۔ بنت اظہر بھلوال، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، میری دائیں طرف موجود ہیں بھاولپور کے اسلامی بھائی، نام بتائیں گے اور کیا کیا مصروفیات ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قاسم بن صدیق احمد ہے،
میں جامعۃ المدینہ جیٹھا بوٹھا خانپور میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی جھٹا بٹا، کیا بات ہے، چلے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان بن محمد ابراہیم ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ کہہ روڈ پکا میں 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زین شہزاد اتاری بن شہباز حسین ہے اور میں جامعۃ المدینہ لیہ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. قریب قریب کے شہر والوں کو بھی دعوت دی گئی تھی. مختلف شہروں سے آ کر بھاولپور کی ٹیم میں سلیکٹ ہونے والے اسلامی بھائی ہمارے منچ پر موجود ہیں، ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. یہ سلیکٹ کیسے ہوئے، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا. آج آڈیشن ہے بہاولپور میں. ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو اللہ اس میں سے برائی کو نکال کر بھلائی کو داخل فرما دیتا ہے. حیات جاویدانی پائیں گے مر کر مدینے میں. چلو چوکٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائیں، حیات جاویدانی پائیں گے مر کر مدینے میں. میرے لب پر ترانہ انشاءاللہ نعت کا ہوگا. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جو مجھ سے سوال اگر میرے لب پر ترانا انشاءاللہ نعت کا ہوگا. نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مابا ہے. ہمارا کلام مولانا حسن رضا خان کا ہے. غلط. جواب درست دے دیے ماشاءاللہ. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہماری بائیں طرف شکارپور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں اور کیسے یہاں تک پہنچے یہ بھی جانیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نیاز احمد بن ریاض احمد، میں جامعۃ المدینہ میں 1st ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی دوسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مدثر اتاری بن شاہد اقبال ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ سابعہ یعنی 7th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی تیسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جواد احمد بن عبد المجید ہے. میں جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق شکارپور سے ہے. چلیں جناب. شکارپور میں سکھر کے طلباء نے لگتا ہے جا کر آڈیشن زیادہ دیا اور سلیکٹ ہو گئے. کیسے سلیکٹ ہوئے، آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ لایا. ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17. آج ہم پہنچ چکے ہیں باب الاسلام سندھ کے ضلع شکارپور کے شہر سلطان کوٹ میں. گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا. نماز عشاء اور فجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارک میں کیا آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء و فجر ہیں، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرو ان کے بھل گھسیٹتے ہوئے آتے. ابر رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے. باب رحمت آج واحد آمد شاہ عرب ہے. مصیبت پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی جان اور مال میں مصیبت آئے اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ لایا. ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17.
माशाअल्लाह। चले जनाब, दोनों टीमें हम तक पहुंची, कैसे पहुंची हमने जाना। वक्त हुआ है नाजरीन आपसे सवाल करने का। पहला सवाल मैं जो करने जा रहा हूं वो ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पे इंशाअल्लाह लाइव हो चुका होगा। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। नाम है ज़हनी आजमाइश। आप उसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल यह है, किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद कुबा या मस्जिद जिन। आपने एप्लीकेशन पर जाकर जवाब देना है और अपनी आईडी सेव रखनी है। प्रोग्राम के आखिर में हम आईडीज बताएंगे कि किन का नाम निकला है। अब सवाल है जिसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से महाजिर सहाबी तदफीन हुई, वो दफन हुए? जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से महाजिर सहाबी दफन हुए? आपने उनका नाम बताना है। और इशारा दे देता हूं कि आपको ये माहनामा फैजान मदीना रजबुल मुरज्जब 1440 सने हिजरी से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा जनाब, ये सवाल दोनों हो गए हैं, आपके जवाब का हमें इंतजार है और अब वक्त हुआ है प्रोग्राम को लेकर आगे चलने का। आपको दिखाते हैं कि हमारे आज के सिलसिले में सेगमेंट्स किस तरह होंगे। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, 1500वां जश्न विलादत, फिकाह हनफी और उसके दलाइल, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, पहला सवाल करेंगे बावलपुर वालों से। हर सवाल के जवाब पर 2-2 नंबर दोनों टीमों को दिए जाएंगे। गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा और हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 25 सेकंड होंगे। अगर जवाब आता भी है तो मेरा मशवरा यह है कि आपस में मशवरा कर लें, मगर इतना तवील मशवरा ना करें कि 25 सेकंड भी गुजर जाएं। सवाल यह है, तकवा की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इमाम मनावी जामी उस सगीर की शरह में इरशाद फरमाते हैं कि तकवा की 3 अक़साम हैं। नफ्स को कुफ्र से बचाना, ये आवाम का तकवा है। नफ्स को गुनाहों से बचाना, ये ख़ास का तकवा है। और नफ्स को मा सिवल्लाह अज़्ज़ व जल से बचाना, ये ख़ासुल ख़ास लोगों का तकवा है। क्या बात है! कुफ्र से बचाना अपने आप को, ये तो आम लोगों का तकवा है। गुनाहों से बचाना, ये खास लोगों का तकवा है। मगर अल्लाह के सिवा जो कुछ है सबसे दूर हो जाना, अल्लाह की याद ही में मगन रहना, ये अखसुल खवास यानी खासुल खवास लोगों का तकवा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान के हलाल को हलाल जानने और उसके हराम को हराम जानने का क्या मतलब है? शिकारपुर वालों से सवाल है। जिन चीज़ों को कुरान पाक ने हलाल करार दिया और जिन चीज़ों के हराम होने का हुक्म दिया तो उन पर एतकाद रखे और उन पर अमल करे। और अगर कोई शख्स उन पर एतकाद रखे मगर उन पर अमल ना करे तो ऐसा शख्स फासिक कहलाएगा। और अगर सिरे से ही हलाल के हलाल होने और हराम के हराम होने का इनकार करे तो ऐसा शख्स काफिर है। अल्लाह अकबर। जिन चीज़ों को कुरान हकीम ने हलाल करार दिया और जिन चीज़ों के हराम होने का हुक्म दिया उन पर एतकाद रखे और उन अहकामात पर अमल भी करे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या हाफिज़े कुरान जन्नती है? बावलपुर वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ कुरान को कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने ही की बदौलत जन्नत दी जाएगी। लेकिन जन्नत उसी वक्त मिलेगी कि अगर उसका खात्मा ईमान पर हो। अगर वो मरने से पहले अगर उसका खात्मा ईमान पर ना हुआ, यानी वो कलमा कुफ्र पढ़ के मर गया या कुफ्र पर खात्मा हुआ, तो फिर अगर खात्मा कुफ्र पर हुआ तो फिर उसे जन्नत नहीं मिलेगी। जी, फिर अगर खुदा ना खास्ता ईमान पर खात्मा ना हुआ तो हिफ्ज़े कुरान और उस पर अमल करना उसे फ़ायदा ना देगा।
بلکہ بعد اللہ جس کا ایمان برباد ہو جائے وہ ہر صورت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اور یہاں حافظ قرآن سے بھی گزارش ہے کہ جتنے حفاظ مجھے سن رہے ہیں کہ قرآن آپ نے یاد تو کر لیا ہے, ایک تو اسے مرتے وقت تک یاد رکھنا ہے اور دوسرا اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے وقت صحابہ اکرام کی تعداد 1,14,000 نبی تھے اور جو سب کے سب 14,000 رسول تھے اور سب کے سب اہل علم تھے. صحابہ 1,14,000 صحابہ اکرام تھے اور سب کے سب اہل علم تھے. جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 1,14,000 تھی جو سب اہل علم تھے. جواب درست دے دیا ہے. صحابی کی بات ہو رہی ہے, کیا جنات بھی صحابی ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب للدنیا میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا شرف صحابیت بنی آدم یعنی بشر ہی کے ساتھ خاص ہے یا دیگر اہل عقل یعنی جنات اور فرشتے بھی اس تعداد میں شامل ہیں؟ تو جنات بھی اس تعداد میں شامل ہیں کیونکہ بلا شبہ حضور نبی کریم ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور وہ بھی احکام شریعت کے مکلف ہیں, ان میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی. جنات میں بھی فرما بردار بھی ہوتے ہیں, نافرمان بھی ہوتے ہیں. میرے آقا ان کے بھی آقا ہیں, تو جی ہاں جنات میں بھی صحابی ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کی برکت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انزلناہ مبارکن کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی برکت والی کتاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نفع کثیر ہے اور اس کی خیر و برکت وافر ہے اور یہ تحریف, تبدیل اور نسخ سے محفوظ ہے. کیا بات ہے, کیسی برکت والی کتاب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تین سوال تو ہو گئے جو نارمل سوال تھے. اب سوال تھوڑے سے ٹویسٹڈ ہیں جو ان کے نصاب میں شامل نہیں ہیں, مگر اس کے لیے انہیں ٹاپک دیے جائیں گے. 6 ٹاپک اسکرین پر دیکھیے اور سلیکٹ کیجئے کون سے ٹاپک سے سوال چاہیے آپ کو. قرآن پاک, انبیاء کرام, پیارے آقا علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام اور جنرل نالج. کون سا سوال چاہیے؟ قرآن پاک. قرآن پاک. بتائیے قرآن پاک سے کیا سوال ہے؟ اچھا جناب, پہلا سوال آ رہا ہے. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ ویری ایزی کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں. جناب 4 ہیں یا 5 ہے؟ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 ہی ہیں, پکی بات ہے؟ جی جناب 4 آیتیں ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے شکارپور کے اسلامی بھائی, 6 اسکرین پر آپ کو آئیکن دکھائے جائیں گے. قرآن پاک. قرآن پاک. چلیں جناب, قرآن پاک کا سوال. پہلا سوال ہمیشہ آسان ہوتا ہے, یاد رکھیں. دوسرا مشکل ہوتا ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق اور سورہ ناس. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب, اب قرآن پاک کے علاوہ کوئی آپشن سلیکٹ کیجئے. انبیاء کرام. انبیاء کرام. کیا بات ہے, آج میرا خیال ہے پہلی بار انبیاء کرام کے بارے میں سوال سلیکٹ ہوا ہے. اب جناب سوال پہلے لائیے. ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کی 3 اگلی نسلیں نبی تھیں. اچھا اس میں آپ کے پاس آپشن ہے, آپ چاہیں تو ہم آپ کو 3 آپشن دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یہاں موجود حاضرین میں سے بھی کسی سے مدد لے سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے دونوں آپشنز میں سے کس آپشن پہ جائیں. اور تیسرا آپشن یہ کہ بغیر کسی آپشن کے آپ خود ہی جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کی اگلی 3 نسلیں بھی نبی ہیں. اچھا جناب، چلے پہلے تو آپشن بتا دیں. آپشن کیا تھے اگر یہ لے لیتے ہم سے تو؟ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. ذرا یہ اسکرین کو میرے لیے بہتر کیجئے گا. اچھا، یہ 3 جو ہے وہ آپشنز تھے. اب بتائیے درست جواب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. اب باری شکارپور والوں کی ہے. ان کو اسکرین دکھائی جائے. ان کو سوال پہلے کون سے ٹاپک سے لینا ہے؟ کیا بات ہے جناب، بغیر آپشن کے باولپور والوں نے صحیح جواب دے دیا. وہ آپ کی مدد ہی نہیں لینا چاہتے. اکرام. انبیاء کرام. سبحان اللہ، انبیاء کرام سے سوال ہے. جناب، دنیا میں سب سے پہلے کس شخص کو ترازو میں تولا گیا؟ کتنا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے یہ. شاید ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے پہلی بار اس کا جواب سامنے آئے گا. جلد بازی مت کیجئے گا، آپ کے پاس 3 آپشن لینے کا آپشن بھی ہے، یا آپ چاہیں تو یہاں کسی حاضرین میں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. نمبر اتنے ہی ملیں گے، نمبر کم نہیں ہوں گے. آپشن دے دیں. حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت نوح علیہ السلام. دنیا میں سب سے پہلے کس شخص کو ترازو؟ میرے لیے بھی نیا سوال ہے یہ. کیا خوبصورت سوال ہے یہ. حضرت یوسف علیہ السلام. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا بازار مصر میں، لیکن کیا تولا بھی گیا تھا؟ یہ میں نے کہیں میری نظر سے نہیں گزرا. ویری یونیک کوسچن. دیکھتے ہیں کیا واقعی حضرت یوسف علیہ السلام جواب درست ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جواب بالکل درست دے دیا ہے. کمال کی ٹیمیں ہیں. ایک شکارپور ہے، ایک بھاولپور ہے. دونوں پور ہیں مگر بہت دور ہیں. چلیں جناب، اب دیکھنا ہے کہ آگے کون جاتا ہے. باری یہاں موجود حاضرین کی ہے. شفیق بھائی سوال کریں گے. اور مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کی انڈر 17 کی فٹ بال کی ٹیم اور ان کے کوچ بھی آج ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. دعوت اسلامی آپ سب کی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ اس بار یہ کوئی بہت بڑا مقابلہ جیت کر بھی آئے ہیں. بہرحال ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ شیطان کے خلاف بھی مقابلے جیتیں اور نیکی کی دعوت کے کام کو بھی عام کریں. ایک مجھے بتایا کہ سابق فٹ بالر بھی یہاں پر ہیں جو آج با امامہ ہیں. شفیق بھائی ذرا ان کے پاس جائیے، سلام دعا کروائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اختر رسول نام ہے. اختر رسول بھائی. اچھا، آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں نیشنل بینک میں میری جاب ہے اور میں پاکستان ٹیم کو کھیل چکا ہوں الحمدللہ. ایکس انٹرنیشنل فٹ بال ٹیم سے میرا واسطہ ہے. اچھا. اور میں پاکستان انڈر 16، 19، 17 کی ٹیم کا کپتان بھی رہ چکا ہوں. اور پاکستان ٹیم کو الحمدللہ میں نے اسکول لیول پہ ہی ریپریزنٹ کیا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں، چلیں یہ تو آپ نے اپنی تعریف کر دی اور آپ نے کیا کیا کیا. آپ یہ سر پر امامہ اور یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کب ماحول میں آیا آپ؟ اس کی بھی تھوڑی لمبی کہانی ہے مگر بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. چلیں. یہ میرے حضور کا بڑا صدقہ ہے الحمدللہ. تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں لیاری سے، ان کا تعلق ہے، سید زادہ ہیں ماشاءاللہ. اچھا، میں اگر تھوڑا سا تفصیل ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے بعد میں سنیں گے کیونکہ ابھی سوال جواب ہے. تو ماشاءاللہ یعنی آپ کو دعوت اسلامی کے نیک ماحول کی برکت سے آپ اس ماحول میں آئے. اور دیکھیں ناظرین، ایک ایکس فٹ بالر جب ماحول میں آئے تو یہ ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری فٹ بال کی ٹیم کو لے کر آئے ہیں. میں ان سے تھوڑی دیر پہلے ملا بھی تھا. آپ سب کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں. تیار ہو جائیں، میں نے بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور آپ نے صحیح جواب دے کر اپنا گول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے شفیق بھائی جو سوال کریں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں. شفیق بھائی سوال کریں. اچھا جی، یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ یہ دیکھیں کیسا پیارا سوال ہے. کتنی زبانوں کا علم تھا؟ اب جس نے انبیاء کرام کے واقعات پڑھے ہوں گے تو ان کو یہ جواب آ جائے گا. چلیں. ایک 1000 سال. زبانوں کی بات ہو رہی ہے. کتنی زبانیں آتی تھی؟ 1000 زبانیں جانتے. اچھا جی. نہیں جناب، نہیں جی، اس سے زیادہ تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ. 10,000. اچھا آپشن دے دیتا ہوں. 2 لاکھ، 4 لاکھ یا 7 لاکھ. شفیق بھائی نے آسان کر دیا کہ ہزاروں میں نہ گھومیں، آپ لاکھوں کی بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 لاکھ زبان. 2 لاکھ. ان سب کو بھیج دیں کہیں، میرا خیال ہے قافلے میں جو صحیح جواب بتاتے ہیں جی.
अब खड़े रहें, बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 7 लाख। 7 लाख ज़बानें, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सहाबा इकराम का इश्क रसूल, ये एक बहुत प्यारी किताब है, ये तोहफे में दी जा रही है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के मुताबिक 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया और दुनिया की हर चीज, हर शय का जो नाम है 7 लाख जबानों में आपको आता था। तो इल्म का आप इल्म के समुंदर कैसे थे? मगर उलमा कहते हैं जब हजरत आदम के इल्म का आलम यह है तो हजरत आदम के आका जनाब रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या होगा? कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह जी। अच्छा जी, एक और सवाल, कौन कौन जवाब देगा? अच्छा, ये तो देखते हैं कि कौन जवाब देता है। ये बताइए, कौन सी बेजान चीज ने खाना काबा का तवाफ किया? कौन सी बेजान चीज ने? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चले जरा पीछे वालों से ले लें भाई। बेजान चीज ने काबे का तवाफ किया। वो कश्ती जिस पर नूह इस्लाम सवार थे। जी हाँ, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बातिनी बीमारियों की तारीफात और असबाब व इलाज और दीगर मुफीद मालूमात पर मबनी एक रहनुमा किताब बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये किताब तोहफे में दी जा रही। माशाल्लाह, किताब भी दिखा दिया करें टाइटल, ताकि हमारे नाजरीन जिनको लेना हो तो वो भी खरीद लिया करें। माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये हमारी फुटबॉल टीम के आशिकान रसूल हमारे भाई आए हैं, तो ज़रा इनसे भी सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल कर लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम बताएं। हमारे अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम कौन बताएगा? अपना नाम भी बताएंगे और फिर बताएंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद भाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना। हजरत आमना, बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, इनका जवाब तो हो गया दुरुस्त। अब आप में से कोई ये बताए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा कहाँ हुए थे, विलादत कौन से शहर में हुई? ये फिर फुटबॉल टीम से ही सवाल है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गिलाफे खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए क्या बात है वलीद भाई, देखें कितना प्यारा आपको तोहफा मिल रहा है। अब आप 3 दिन काफिला भी हमको दे देना इंशाअल्लाह। क्या बात है। चलें, बताइए जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत कौन से शहर में हुई? चले, ये मेरा ख्याल इनके कोच है, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राशिद है जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का पाक में पैदा हुए, आपकी विलादत का शहर मक्का है। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गिलाफे खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए। क्या बात है। चले जनाब, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नाजरीन, वक्त हुआ है, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर कॉल्स भी लेंगे आपकी। कॉल्स करते रहिए, हम इंशाअल्लाह शामिल करते रहेंगे। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। आइए चलते हैं, हमारे नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं? एहसान अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ बलूचिस्तान गवादर से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश देख रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, बड़ा मजा आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल करने का भी मौका है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से आपने कॉल की, एक और कॉल दीजिएगा। अब्दुल खालिक अत्तारी व कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सीजन 17 का आगाज हो चुका। अल्लाह पाक इसके तमाम प्रोग्रामों को बखैर वाफियत बाय तकमील तक पहुँचाए और इसको कामयाबियों से नवाजे। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। नाज़रीन, वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, पहला सवाल करेंगे बावलपुर वालों से। न कैसे ये गुलो गुंचे हो खार आंखों में, ना कैसे ये गुले गुंचे हों खार आंखों में, बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैसे ये गुलो गुंचे हो खार
न कैसे ये गुलों गुलचे हो खार आँखों में बसे हुए हैं मदीने के खार आँखों में। बसा हुआ है कोई गुल अज़ार आंखों में। बसा है गुल आज़ार आँखों में, खिला है चार तरफ लाल आज़ार आँखों में। खिला है चार तरफ लाल अज़ार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हर आँख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर आँख देखती है तेरे ही रुख का जलवा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। तू नाइबे खुदा है महबूब किबरिया है। तू नाइब खुदा है महबूब किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निज़ाम तेरा। है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पांव थक जाते अगर पांव बनाता सर को। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बदल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न हाय दिया। हाय सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। थक जा अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। जाने न दिया। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, है तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। कभी कहता कि ये क्या बज़्म है कैसी है बहार।
कभी कहता कि ये क्या बज़्म है कैसी है बहार, कभी अंदाज़े तजाहुल से मैं तौबा करता। कभी अंदाज़े तजाहुल से मैं तौबा करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कहता ये क्या जोशे जुनू है जालिम। कभी कहता कि ये क्या जोश जुनू है जालिम, कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता। कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चारों सवाल के सही जवाब दिए हैं। अब आखिरी सवाल में इनको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ठीक सुनाना है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला शेर दिखाइए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। 3 ऑप्शन हैं। मैं रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं रोता हुआ आऊं फिर तेरे दर पर मदीने में। बहुत थोड़ा फर्क है। एग्जैक्टली कौन सा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुला लो फिर मुझे मशहूर नात है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो सब्र दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, खुदा जो दिल को अक्ल दे तेरी गली से जाए क्यों। तीनों में से कौन सा ठीक है? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। कोई गलती नहीं करते जनाब। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर के गली गली तबाह, तो करे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। चले जनाब, यहाँ तो जो है वो अशार भी पूरे हो गए हैं। ये लोग गलती नहीं कर रहे। देखे हमारे हाजरीन बताते हैं कि नहीं। इसी कलाम का शेर बड़ा प्यारा है। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। कौन सुनाएगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मेराज हबीब। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुक्र की अहमियत और फ़वाइद पर मुश्तमिल 204 रिवायात और हिकायत का मदनी गुलदस्ता शुक्र के फ़ज़ाइल। ये बहुत प्यारी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गालिबन 1 से ज़ायद बार इस किताब को पढ़ा है। कई बयानात इससे किए हैं। मुबल्लिगीन के लिए ख़जाना है। ये किताब ज़रूर हासिल करें और आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितनी चीज़ों में नाशुक्री कर लेते हैं और कितना कुछ शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह ब्यूटीफुल बुक है। चलिए जनाब एक और शेर आपसे सुनते हैं। या तो यूं ही तड़पते जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। क्या प्यारा शेर है। थोड़ा मुश्किल है। इसी कलाम का शेर है। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नते गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। जी
मिन्नतें गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्या क्यों। प्यारी इल्तिजा है हुजूर, मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, आपने ही बचाना है, आपने ही अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके छुड़ाना है। मैं किसी और की मिन्नत क्यों करूँ, किसी और के दर पर क्यों जाऊँ जब मेरे आका मौजूद हैं। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या तो यूं ही तड़प के जाए, या वही ताप से छुड़ा, या तो यूं ही तड़प के जाए, या वही दाम से छुड़ा। मिन्नते गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। है ना एक और शेर कि किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। मैं मशवरा भी देता हूँ इस्लामी भाइयों, अगर आप मुश्किल में है ना, परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, ना बताएं लोगों को। मदद नहीं करते लोग, मजाक उड़ाते हैं, इंजॉय करते हैं। आया था मेरे पास, ये मसला था, कह रहा था ये प्रॉब्लम में था, कोई क्या मदद करेगा। इनको बताने का, दुनिया वालों को बताने का फायदा नहीं है। अर्ज करना है तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करें ना, कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह ने आपको बहुत दिया, उसमें से अता फरमा दें। तो बहुत खूबसूरत बातें हैं, और जिसकी अल्लाह रसूल से लौ लग जाए फिर वो दुनिया वालों की मिन्नतें नहीं करता। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। शफीक भाई क्या तोहफा दे रहे हैं इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, चूँकि ये तखस्सुस फिल हदीस में है, तो इंशाअल्लाह मुख्तसर सही बुखारी की आसान उर्दू शरह ज़ियाउल क़ारी। अरे वाह वाह, ये तोहफे में क्या खूबसूरत तोहफा, वो भी तखस्सुस फिल हदीस वालों को। और यकीन करें नाजरीन, बुखारी शरीफ को अब समझना इतना आसान हो गया है। मुफ्ती हसन साहब को अल्लाह सलामत रखे, ये कमाल की शरह लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको कुछ पढ़ा है, मजीद पढ़ने की भी नीयत है, लेकिन एक एक हदीस पर जितने प्यारे आसान मदरी फूल हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। तो हदीस के शौकीन जरूर इसको हासिल करें और इसकी बरकतें लूटें। ऐसा भी मदीने की तस्बीह है और ये देनी है, ये देनी है किसी को। हाँ, सुभान अल्लाह। चले फिर मदीने से ही, मदीने का ही एक शेर सुना दें। और अभी तो सच्ची बात है, कैफियत भी ऐसी है कि ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है, ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है। कोई शेर पूरा करने वाला? अल्लाह अकबर, लगता है मुझे ही सुनाना पड़ेगा। नात खां सुना दे। ऐ मदीने की हवा, चले पीछे हाथ उठाया किसी ने, दिल मेरा अफसुरदा है। यकीन करें क्या शेर है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी। जिन्हों वेखਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਰਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। क्या ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠਰਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ तेरी सारी खुदाई विचों इक्को ही शहर मदीना। चले माशाल्लाह, आपने तो पंजाबी में शेर सुना दिया। मैंने आप ही पहला तर्ज में मिसरा सुना सुनाया था, आप ही तर्ज में सुना था। अरे है क्या शेर है ये, तो दिल को कहते ना, अफसुर्दा दिल की दवा है ये शेर। ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा। शेर का माना पता है क्या बनता है? कि मदीने की हवा को कहा जा रहा है क्या, मदीने की हवा मेरा दिल अफसुर्दा है, थोड़ी इधर भी आ जा, क्योंकि जब सूखी कलियों से तू गुजरती है तो वो भी खिल उठती हैं, तो मुझे भी मदीने की हवा मिल जाएगी तो जो दिल में अफसुर्दगी है वो भी दूर हो जाएगी। चलें जनाब, अल्लाह हमें भी जल्दी जल्दी हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं।
محمد حافظ ستاری عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. یہ ذہنی ازمائش عبدالحبیب بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. طالب علم جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میری خواہش ہے کہ تمام مسلم بھائی اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دیکھا کریں. بڑا علم دین حاصل ہوتا ہے ذہنی ازمائش دیکھنے سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ حسین ازمائش شروع ہو گیا جس کا کئی دنوں سے انتظار تھا. ہمارے جامعہ مدینہ لیہ کے بہت ذہین اور ہمارے درجہ کے ایک ذہین طالب علم زین شہزاد بھی اس وقت موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ذہنی ازمائش کے سببوں کو مدینہ دکھا دے. چلیں بھائی، لیہ والوں نے کال کر دی ہے اپنے ٹیم کے اسلامی بھائی کے لیے. اللہ پاک سب کو برکت دے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. جناب اس سیگمنٹ سے پہلے ہم خوبصورت نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبی سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی. عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی. عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب سوال کریں گے بھاولپور والوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں گوندے ہوئے تھے یعنی ابھی روح پھونکی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے ہی نبی پاک کو خاتم النبیین لکھا گیا. جواب درست دے دیا ہے. کیا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت ایک صفحہ نمبر 140 پر عرض اور ارشاد ہے. عرض یہ کہ کیا جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جھوٹے مدعی نبوت سے اس لیے معجزہ طلب کیا کہ اس کا عجز ظاہر ہو تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو اس طرح فوراً کافر ہو جائے گا. جی جناب اس بارے میں تو ذرا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں معجزہ دکھا دے گا یا نہیں. جیسے ہی یہ خیال آیا ہے، یہ فکر ہوئی اور اس لیے طلب کیا تو جناب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہاں اس لیے معجزہ طلب کرے کہ دکھا نہیں سکے گا اور یہ ہار جائے گا اور ناکارہ ہو جائے گا، عجز اس کا ظاہر ہو جائے گا تو پھر حرج نہیں ہے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو کن 6 وجوہات کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 وجوہات کی بنا پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی. مجھے جامع کلمات ادا کیے گئے، میری مدد رعب سے کی گئی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت و نماز کی جگہ بنا دیا گیا، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. کیا بات ہے. میرے آقا سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا
का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक नाम आकिब भी है, बताएं आकिब के क्या माना है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही यानी मिटाने वाला हूँ, कि अल्लाह पाक मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटा देगा, और मैं हाशिर हूँ कि बरोज़ क़यामत लोग मेरे कदमों पर इकट्ठे होंगे, और मैं आकिब हूँ। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी ना हो। क्या बात है, आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं। ये नबी पाक का नाम भी अकीदा खत्म नबूवत को कैसे वाज़े अंदाज में सुभान अल्लाह बयान कर रहा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, प्यारा सा सेगमेंट जो कि अकीदा खत्म नबूवत को मजीद हमें वजाहत भी मिलती है और उसमें यकीन भी बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। सेगमेंट का वक्त पूरा हुआ, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। शरीफ से अब्दुल हबीब अंकल, वैसे तो ज़ानी आज़माइश के सब सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1500वां जश्न विलादत सेगमेंट की तो क्या बात है। हम सब घर वालों को ये सेगमेंट बहुत पसंद आया है। मदीने की याद में तड़पाता है ज़ानी आज़माइश, इश्क़े मुस्तफ़ा हमें सिखाता है ज़हनी आज़माइश। माशाअल्लाह, चले बहुत शुक्रिया। आपके पसंदीदा सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है 1500वां जश्न विलाद। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई यहाँ आते हैं। पहले भावलपुर के इस्लामी भाई आएंगे, कोई भी बॉक्स खोलेंगे, कोई कैटेगरी, कोई इसमें ऐसी चीज होगी जिसके 15 नाम बताने होंगे और 1 मिनट के अंदर बताने होंगे। अगर अक्सर नाम बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, तमाम नाम बता देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। जनाब मैं माइक लेकर आता हूं आपके लिए। जनाब क्या निकला है आपके बॉक्स में से? कौन सा बॉक्स खोला आपने? 7 नंबर। 15 बुरी आदतें। ओए होए होए, 15 बुरी आदतें। इतने अच्छे बच्चे से 15 बुरी आदतें पूछी जा रही हैं। चले जनाब, आप इस नियत से बताएं कि ये 15 बुरी आदतें नहीं करनी है। ठीक है, माशाअल्लाह। चले। झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बर, रिया, बुखल, कंजूसी, तलब शोहरत, दुनिया की मोहब्बत, माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन एक ही होता है। अल्लाह ताला की नाफरमानी, नमाज छोड़ना, फरज़ की अदायगी ना करना, सुन्नत पर अमल पैरा ना होना। तकरीबन 15 हो गए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब ये सारी बातें करनी नहीं है, ठीक है? चलो शाबाश, इससे बचना है। चलें जनाब, अब बारी है शिकारपुर वालों की। शिकारपुर वालों का तो अचार बड़ा मशहूर है ना। चलें माशाल्लाह। चले अभी बताएं, डब्बे में से अचार नहीं निकलेगा। चलें, क्या है इसमें? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के 15 कुतुब और रसाइल के नाम। चलें, 15 कुतुब और रसाइल अमीर अहले सुन्नत के। वक्त शुरू होता है अब। आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र, आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र, इमाम हुसैन की कराम 28, आदाब ताम 28 कलिमात, आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र, इमाम हुसैन की करामात। बेटा हो तो आप ऐसा, बीमार आबिद, बुरे खात्मे के असबाब, गुस्से का इलाज, वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज के अहकाम, हुसैनी दूल्हा, समंदरी गुंबद, आशिक अकबर, फैजान सुन्नत, फैजान नमाज, फैजान अजान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। चलें जनाब, अब आ जाएं भावलपुर से एक और इस्लामी भाई। 12 नंबर खोल रहे हैं जनाब। हदीस पाक की 15 किताबों के नाम। चलें भाई, ये हदीस पाक की 15 किताबें, ये आसान नहीं है। चले जनाब, वक्त शुरू होता है अब। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई, मुस्नद इमाम आज़म, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, मोता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम शाफी, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक, मिशकात शरीफ, इत्तिहाफुल मुस्लिम, अर्बईन नूविया।
जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अर्बईन नबविया भी बता दी माशाल्लाह। अब अगली बात है, शिकारपुर वालों की बारी है। जनाब इस बार तो पूरे नंबर ले रहे हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं। चले जनाब, 15 नंबर खोल दिया है। 1500वां जश्न विलादत की खुशी में क्या है जनाब? नमाज के 15 दीनी और दुनियावी फ़वाइद। 15 दीनी और दुनियावी फ़वाइद नमाज के, माशाल्लाह। जी जनाब। नमाज में तमाम फरिश्तों की इबादत को जमा किया गया। नमाज में तमाम मखलूक की इबादत शामिल है और नमाज मुसीबतों से दूर रखती है, नमाज बुराई से बचाती है और नमाज से जहन साफ रहता है। नमाजी के आज़ा धुलते रहते हैं और नमाज दर्द और गम का एहसास कम कर देती है और नमाज दर्द और गम का एहसास कम कर देती है। नमाज पढ़ने वाले का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और नमाज पढ़ने वाले के घर और कपड़े दोनों पाक साफ रहते हैं और नमाज पढ़ने वाला उसले भी टाइम है, 30 सेकंड पड़े। नमाज मुसीबत दूर रखती है और इसके अलावा मुसीबतों अभी भी टाइम है। नमाज पढ़ने वाले पूरे हो गए? कितने याद थे? अभी हैं, अभी 10 सेकंड हैं, याद कर लो। 10 नमाज घटिया के मरीज के लिए बेहतरीन इलाज और वर्जिश है और नमाज वर्जिश के लिए भी बेहतरीन जरिया है और नमाज हुजूर इस्लाम के आंखों की ठंडक है। जी कितने? 14 बता दिए, हमारी टीम बता रही है, तो इनको भी 2 नंबर दिए जा रहे हैं। आपने अब 2 रकअत नमाज पढ़नी है शुक्राने की, ठीक है? आखिर में आपका काम हो गया। चले जनाब, ये भी सेगमेंट पूरा हुआ। वैसे सही है सब, ये हमारे हाजरीन से भी होना चाहिए ये वाला सेगमेंट। है कोई जो 15 चीजों के नाम बताए? माशाअल्लाह, ये इतने ऐसा सारे करते हैं। हाँ, इतने सारे हाथ उठाए सब तो अच्छी नियत के साथ है ना फिर। सुभान अल्लाह। जब चले, क्या बताने? 15 सुन्नतें बता दें। सुभान अल्लाह। चले भाई, 15 सुन्नतें कौन बता? अच्छा, जो नहीं बताएगा वो फिर काफिले के अंदर चला जाए। ऐसा ना हो सिर्फ हाथ उठाएं, फिर जवाब भी दें प्रॉपर। और इनको तोहफे में 550 सुन्नतें और ये आदाब। फुटबॉल टीम वाले 15 सुन्नतें सब मिलके बता दे एक एक करके, तो भी 15 पूरी हो जाएंगी। देखो इस बारे, अब आप गौर से सुनिएगा 15 सुन्नतें कौन सी। हमारे इस्लामी भाई से ले लें और ये टीम वाले सुनेंगे इंशाल्लाह। सब तोहफा तो देखें कितना प्यारा दे रहे हैं। क्या है? 550 सुन्नतें और आदाब। क्या बात है, 15 बता दें, 550 का आपको इल्म मिल जाएगा। क्या बात है। उसमें आदाब भी हैं सुन्नतों के साथ माशाल्लाह। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हजूर, मेरा नाम मोहम्मद नासिर अत्तारी है। मिसवाक करना सुन्नत मुबारक है, इमामा शरीफ पहनना सुन्नत मुबारक है और इत्र शरीफ लगाना भी सुन्नत मुबारक है। आप सिर्फ सुन्नत का नाम बता देना। इत्र लगाना, मिसवाक करना, ये दाढ़ी रखना और इमामा शरीफ सजाना हो गया। सुरमा लगाना, सुरमा नहीं बताया, ठीक है, सुरमा लगाना और माइक के सामने आके जो है ना लोग भूल जाते हैं। चलें किसी और से ट्राई कर लें। 5 सुन्नतें बताई। हालांकि आपने 5 से ज्यादा सुन्नतें तो खुद सजाई हुई हैं। जुल्फे आपकी हैं, सफेद लिबास पहनना सुन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामा पहनना, वज़ू में तरतीब कायम करना और शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर कहना, उतरते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। सुभान अल्लाह। और हर उज़्वे को वज़ू में 3 दफ़ा धोना। और अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मुझे अंदाजा था कि आप लोग कौन सी सुन्नतें बताएंगे। एक मैं थोड़ी सी जिसको ना इधर दिल पे एक बात लगती है, अल्लाह करे आप भी इसको महसूस करें। हमसे जब कोई बात करता है ना सुन्नतें बताएं। अब मैं आप सबसे एक एक सुन्नत सुनूं ना, तो बताएं आपने क्या बताना है। कंघा करना सुन्नत है, तेल लगाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, इमामा पहनना सुन्नत है, सफ़ेद लिबास सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, सीधे हाथ से पीना सुन्नत है, बैठ के पीना सुन्नत है। हम ये सारी सुन्नतें कौन सी बताते हैं कि जो ज़ाहिरी सुन्नतें हैं। क्या ये नहीं है कि सच बोलना सुन्नत है, माफ़ करना सुन्नत है, वादे पूरे करना सुन्नत है, नरमी करना सुन्नत है, झगड़ा या गुस्सा आए तो उस वक्त सब्र करना सुन्नत है, कर्ज वक्त पर अदा करना सुन्नत है, अपनी बात जो आपने ज़बान दे दी उसको पूरा कर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ये बातें, ये तमाम जो मुझे नाज़रीन सुन रहे हैं, ये सुन्नतें कौन अमल करेगा। और एक और मैं दिल पे जो बात दुखती है मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली हमें ज़ाहिरी सुन्नतों की तो बड़ी फिक्र होती है। मैं नहीं कहता इमामा ना पहने, मैंने खुद पहना हुआ है, इमामा दाढ़ी सब सुन्नतें हैं, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
मगर खास तौर पर जिसने ज़ाहिरी सुन्नतें सजाई हैं उसको बातनी सुन्नतों पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इमामा हो, दाढ़ी हो और ज़बान पर झूठ है तो बताए ना, लोग दूर नहीं हो जाएंगे दीनदार लोगों से कि वक्त पर पैसे नहीं देता, बात करता है पूरी नहीं करता, बद अखलाकी करता है। मुस्कुराना सुन्नत है, नरम दिली सुन्नत है, माफ़ी सुन्नत है, सच सुन्नत है, कारोबार में ईमानदारी सुन्नत है। वो कहाँ गई सुन्नतें? तो यकीनन ज़ाहिरी सुन्नतें सजाइए मगर बातनी सुन्नतों पर भी तवज्जो दीजिए। और ये भी नबी पाक की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है मैंने मदनी चैनल पर एक सिलसिला किया था और इसी नियत से किया था कि ये भी नबी पाक की सुन्नत है, क्योंकि जब भी सुन्नत की बात करो हमें बस ज़ाहिरी सुन्नतें याद होती हैं। बिल्कुल करनी है इन चीज़ों पर अमल, मगर अंदर से पाकीज़ा होगा तो फिर आपकी ज़बान में असर आएगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तशरीफ रखेंगे? अच्छा जनाब आप चलते हैं, स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जनाब बिल्कुल बराबर बराबर जा रहे हैं, 28-28 नंबर है। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। अब तक के ज़हनी आजमाइश इस बार सीजन 17 का मेरा पसंदीदा सेगमेंट जो है, जिसमें मैं खुद भी सीखता चला जा रहा हूं, और उस सेगमेंट का नाम है फिक़े हनफी और उसके दलाइल। सवाल से पहले एक कॉल लेते हैं सिलसिले में। जनाब साईं मोहम्मद मुराद अत्तारी, जिला शिकारपुर गोट सुल्तानकोट से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़हनी आजमाइश देख रहे हैं, शिकारपुर वाले भाई भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है, हमारा दिल खुश हो रहा है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाल्लाह। जी जनाब शिकारपुर से भी कॉल आ गई, एक टीम के लिए लैया से भी कॉल आ गई, मुकाबला भी यहाँ भी बराबर हो गया। क्या बात है, सारे पूर बराबर है भाई। चलें जनाब अब फिक़े हनफी के बारे में सवाल, क्या सदका फितर सिर्फ गनी पर वाजिब है या गनी और फकीर दोनों पर? इससे मुताल्लिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सदका फ़ितर सिर्फ गनी पर वाजिब है, और इसकी दलील वो ये इरशाद फरमाते हैं कि सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर गनी के अलावा किसी पर नहीं। जनाब बुखारी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गनी के अलावा किसी पर सदकाए फितर नहीं। तो इसका मतलब इमाम आज़म का मौक़िफ़ इस हदीस पर ही है कि सदकाए फितर सिर्फ गनी पर यानी मालदार पर वाजिब है, फकीर पर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहा लगाने से वुजू टूटता है या नहीं, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ और उसकी दलील बयान करें। इमाम आज़म के नज़दीक जो कह लगा कर ऐसे वो नमाज में जो है ना उसकी नमाज टूट जाती, वज़ू टूट जाता है। और इसकी दलील हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज में कह लगा कर हंसे वो नमाज और वज़ू को दोहराए। जनाब बहुत सारे शायद नाजरीन को ये मसला नहीं पता कि अगर नमाज के दौरान किसी को हंसी आ जाए और वो हंसी या कहा इतनी आवाज़ से हो कि वो अपने कानों से सुन ले, और ये नमाज रुकू और सजदे वाली नमाज है, नमाज जनाजा वगैरह ना हो, तो अब सिर्फ नमाज नहीं टूटेगी, उसका वजू भी टूट जाएगा और वजू और नमाज उसे पढ़नी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतनी आवाज से हंसा के अपने कानों ने सुन लिया, ये मसला है। अच्छा ये बता रहे हैं हमारे मदनी इस्लाम भाई कि इतनी आवाज से हंसे कि अपने कानों ने सुना तो सिर्फ नमाज टूटेगी, और इतनी आवाज से हंसे कि अगर दूसरा करीब होता या दूसरे ने सुन लिया तो फिर वजू भी टूट जाएगा। अच्छा जनाब अगला सवाल, इमाम के पीछे मुक्तदी का किरात करना कैसा, और इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक मुक्तदी का इमाम के पीछे किरात करना जायज़ नहीं। अब अपने इस मौके पर दलील कुरान पाक की सही आयत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है तर्जुमा, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब अगर मुक्तदी इमाम की किरात ना सुने और अपनी किरात शुरू कर दे तो ये उसका ये अमल नस्से कुरानी के खिलाफ है। जनाब
اب کتنا پیارا موقف ہے، قرآن کی واضح آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو امام بھی قرات کر رہا ہے، مقتدی بھی قرات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کے حکم قرآنی کے خلاف ہو جائے گا. تو امام جب قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے. یہی امام اعظم کا موقف ہے. جواب درست دے دیا ہے. تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا کیسا، اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تشہد میں لفظ لا پر انگلی اٹھانا اور لفظ اللہ پر انگلی رکھ دینا یہ سنت ہے. اور اس کی دلیل سنن ابی داؤد میں صحیح درجے کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے. انگلی کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے، تشہد میں انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، اور یہی نبی پاک کی سنت اور امام اعظم کا موقف ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم کا موقف بھی جانتے چلے جا رہے ہیں، دلیل بھی بات پتہ معلوم ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل. ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ مل کر نعت خوانی بھی کریں گے، اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے، مزید آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. جناب آئیے نیک اعمال کا پہلے جائزہ کریں گے، اپنے اپنے نیک اعمال کے رسائل نکال لیں یا پھر اپنے موبائل سے اپلیکیشن نکال لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب اپنے پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ سے نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین انشاءاللہ مل کر اب ثنا خوانی میں نعت خوانی میں شامل ہو جائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا قسمت ملا پیچ ہو بل ہزار کج ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا اس نے جس کو ملا وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا زخم دل پہ لگے اشک بہنے لگے جب چلا قافلہ میں یہی رہ گیا اشک گرنے لگے عرض کرنے لگے اذن دے دو شاہ میں یہی رہ گیا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے
तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मुझे गर्दीद हो जाए तो मेरी उम्मीद हो जाए, तेरा दीदार जब होगा मुझे हासिल खुशी होगी, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह लिल्लाह, मेरे ख्वाब में आ जा, पहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, मेरे गुलशन को भी एक बार महकाइए, अपने जलवों की बारिश में नहलाइए, दीदाए शौक को कीजिए बारबर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, दिल मचलने लगा शौक दीदार का, बुझ न जाए ये चरागे सहर, दोनों आलमों के सरकार आ जाइए लिल्लाह, मेरे ख्वाब में आ जाइए आका, मुजरिम को ये जाते हैं अब सूए जहन्नम, लिल्लाह शफाअत मेरी फरमा कीजिए आका, लिल्लाह शफाअत मेरी फरमा कीजिए आका, रसूल अल्लाह, बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके हैं, टुकड़ों से तो तुम्हारे पले, रुख किधर करे, हाँ हाँ न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल, ये गंदा है निकम्मा है, ये जैसा है तुम्हारा है, तुम्हें अतार आसी को निभाना या रसूल अल्लाह, दिल
قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا۔ یقیناً جو مدینے جاتے ہیں ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ ہمیں بھی وہ جلد دن نصیب فرمائے کہ ہم بھی احرام پہنے مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور پھر سبحان اللہ عمرہ کر کے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کیا بات ہے مبارک اسفار کی۔ آئیے ہماری ایک دو کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت ہو جائے گا کہ فیضان حدیث جو ہم روزانہ ایک حدیث آپ سے سنتے ہیں اس کی ہمارے لیے ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانے۔ پہلے ایک دو کالز دے دیں۔ اطہرت طاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں، الحمدللہ ذہنی آزمائش آتے ہی ہمارے گھر میں رونقیں دوبالا ہو جاتی ہیں اور سارے گھر والے بیٹھ کے اسے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں اور علم دین کے خزانے لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو عمر خضری عطا فرمائے، اور جو بھی مجلس اس میں پس پردہ بھی کام کر رہی ہے، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں اور ٹیکنیکل ٹیم ہے، اللہ سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دس از اے فنٹاسٹک پروگرام آف دعوت اسلامی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ حاجی صاحب آپ کا انداز بھی ماشاء اللہ الکریم، مرحبا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب کو بار بار مدینہ منورہ کی بات حاضر نصیب فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے حدیث پاک ہم روزانہ ایک آپ سے سننا چاہتے ہیں یا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ویڈیوز آتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کہاں کہاں سے ہمارے لیے پیارے پیارے بچوں نے کون سی ویڈیوز بھیجی ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی نبی کی مسجد بنے گی۔ آج میں آپ کو حدیث سناؤں گی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں، میری مسجد آخری مسجد ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد سب سے آخری مسجد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ انا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب نبیوں میں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے کل وضاحت بھی کی تھی کہ نبی پاک کی آخری مسجد سے مراد کہ کسی بھی نبی کی جو سب سے آخری مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اب کسی اور نبی کی مسجد نہیں بننی، کیونکہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ البتہ اللہ کا گھر یعنی مساجد جو ہیں تو پوری دنیا میں قیامت تک انشاءاللہ بنتے رہیں گے۔ اور آج کی حدیث سبحان اللہ، ہماری مجلس نے حدیثیں بھی بڑی پیاری سلیکٹ کی ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے حدیثیں، اور یہ حدیثیں بھی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہیں۔ تو اگلی حدیث بھی سنتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور آج کی حدیث نوٹ کر لیں، چاہیں تو اس کی پکچر لے لیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ اچھی اچھی ویڈیوز ہمیں بنا کر بھیجیں، اسلامی بھائی بھی بھیج سکتے ہیں، بچے بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سیلیکٹڈ ویڈیوز کو کل بھی پروگرام میں چلائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ ٹیمیں بالکل برابر ہیں، 32 نمبر ہیں، ایک بھی غالباً غلطی نہیں کی ہے ان دونوں ٹیموں نے اب تک۔ اب سوال ہے قرآن پاک کے حوالے سے، کیا قرآن میں غیبت کی ممانعت بیان کی گئی ہے؟ آیت قرآنی اور ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ جواب درست دے دیا ہے، تو اب نیت کریں انشاءاللہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ ناپ تول میں کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
और नाप और तौल इंसाफ के साथ पूरा करो। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। वो लोग जो नाप तोल में डंडी मारते हैं, तौबा करें। कुरान का हुक्म ये है, अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए इरशाद है, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है बावलपुर वालों से। आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी और अब आपने पहचानना है कि ये कौन सा कुरानी वाकया है और कुरान में कहां मौजूद है। बड़ा सा सांप भी नजर आ रहा है और कोई लाठी भी नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाए मूसा का अजदहा बन जाना। जी, असाए मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा बन जाना वो अजीम वाक़े की तरफ इशारा है। जब फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक जब जमीन पर रखा तो वो बड़ा सा अजदहा बनकर उन तमाम सांपों को निगल गया। अमेजिंग कुरानी वाक़या है। बताइए कुरान पाक के कौन से पारे में है? पारा 16 सूरह तौहा। पारा 16 सूरह तौहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब आपकी बारी है। बड़ी हरियाली भी है और यहाँ भी कुछ लाठी है। पिछले वाक़े से मिलता जुलता ही कुछ है। क्या है ये? जन्नती लाठी। जी जनाब, जन्नती लाठी। याद रहे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था ना, ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, शायद नाजरीन को नहीं पता कि वो असा, वो लाठी आप आज भी देख सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीदार किया है। और ये टॉप कॉपी म्यूजियम जो है तुर्की के अंदर, वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो लाठी है, वो असा मौजूद है। यकीन करें, उसको देखकर ही ऐसी कैफियत बन गई कि कितने वाकयात इस लाठी से मंसूब हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। तो बहरहाल अब बताइए कि ये कौन से पारे में और कौन सी सूरत में है? पारा 16 सूरह तौहा। पारा 16 सूरह तौहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाजरीन, अगर आप भी कुरानी दिलचस्प वाकयात पढ़ना चाहते हैं, बड़ी प्यारी किताब मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। अजायबुल कुरान, गरायबुल कुरान, मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन भी है। वंडर ऑफ कुरान के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मौजूद है। दावत-इस्लामी.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर ये वाकयात आप वीडियो की सूरत में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोग्राम मदनी चैनल पर मुझे करने की सादत मिली। पैगाम कुरान और एक किस्सा है कुरान से। आप जाकर सोशल मीडिया पे उसे तलाश करके आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं, ताकि खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कुरान से मोहब्बत भी बढ़ती है और मालूमात में इजाफा होता है। नाजरीन, कमाल हो गया है। अब तक किसी टीम ने कोई गलती नहीं की है। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जाती है, कौन सी पीछे। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमें एक बार स्कोर बोर्ड दिखाया जाए, ताकि हम बताएं नाजरीन को कि किस तरह यह मुकाबला चलते चलते हर ही सवाल का सही जवाब दिया है। यह अब तक पहली बार हुआ है ज़हनी आजमाइश में कि आखिरी सेगमेंट तक हम पहुंच चुके हैं और 36 नंबर हैं। आज लगता है पहली टीम कोई बनेगी, या हो सकता है दोनों बन जाएं जो 50 के अदद को क्रॉस करेंगे। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आखिरी राउंड, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। चले जनाब, शिकारपुर और भावलपुर वैसे तो हैं दूर दूर, मगर आज हो जाएंगे एक दूसरे के करीब, क्योंकि शिकारपुर के इस्लामी भाई जा रहे हैं भावलपुर की टीम में, भावलपुर के आ रहे हैं शिकारपुर की टीम में। टीम में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि सफर अकेले करवाने जा रहे हैं। तीनों इस्लामी भाइयों से 5-5 सवाल करने हैं। आपने सिर्फ सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना है। गलत कहेंगे तो जवाब गलत होगा तो नंबर कम हो जाएंगे। पहली बारी है मोहम्मद कासिम, भावलपुर से ताल्लुक है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला का मजार लाहौर में है। गलत। FGRF दावत इस्लामी का एक शोबा नहीं है। गलत। कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी हजरत जैद का नाम आया है। सही। मकड़ी के नाम पर कुरान पाक की एक सूरत नहीं है। गलत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जबल सौर पर अल्लाह पाक से कलाम फरमाया था। गलत। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। भावलपुर वालों ने अच्छी इब्तिदा की है। अब शिकारपुर के नियाज भाई की बारी है। सूरह यासीन 23वें पारे में मुकम्मल होती है। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे?
सही बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार मुबारक सेहवन में है। गलत सफा मरवा के दरमियान चलने को सही नहीं कहा जाता। सही अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई। गलत सूरह लुकमान 28वें पारे में है। गलत एक गलती आप कर गए हैं, सफा मरवा के दरमियान चलने को सही कहा जाता है। मैंने सवाल ये किया था सही नहीं कहा जाता, तो इसका जवाब बनता है गलत। जनाब 4 नंबर हासिल किए नियाज भाई ने। अब बारी जैन शहजाद बावलपुर से है। सराइकी बोलते हैं आप, पंजाबी बोलते हैं, चले जनाब। सिराजुल उम्मा इमाम शाफई का लकब है। गलत जरा करीब आके बोलेंगे। गलत मौजूदा माह इस्लामी साल का तीसरा महीना है। गलत सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती। सही इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए थे। गलत कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है बावलपुर वालों की। जवाद अहमद शिकारपुर से। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। सही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया न था। सही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही 40 साल की उम्र में नाजिल हुई। सही मुअव्वज़तैन सूरह फलक और सूरह नास को कहा जाता है। सही सूरतुल फुरकान लफ्ज तबारकल्लज़ी से शुरू होती है। सही क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इसका मतलब एक बार फिर आखिरी 2 इस्लामी भाई जिनके कांधों पर, एक के कांधों पर भावलपुर, एक के कांधों पर शिकारपुर की जिम्मेदारी है। जनाब देखते हैं अपनी कश्ती किनारे लगाते हैं या कुछ और कर देते हैं। अब बारी है भावलपुर के मोहम्मद उस्मान की। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क में नुज़ूल फरमाएंगे। सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफीउल्लाह कहा जाता है। गलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत याकूब के बेटे हैं। सही। दोज़ख के 8 दरवाजे हैं। गलत। सूरह इखलास कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, भावलपुर के किसी इस्लामी भाई ने पूरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं की। 51 नंबर के सवाल थे हमारे पास, पूरे 51 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब शिकारपुर के इस्लामी भाई मोहम्मद मुद्दस्सिर की बारी है। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था। गलत। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। सुनन इब्ने माजा सियाह सित्ता में से है। सही। इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इस्माइल के भाई हैं। सही। उल्टे हाथ से पानी पीना सुन्नत नहीं है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 50 नंबर इन्होंने भी हासिल किए सिर्फ एक गलती की वजह से, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। उसमें उस बच्चे का कसूर भी नहीं है। बाज़ औक़ात जवाब आता होता है मगर उस वक्त सही जवाब नहीं दे पाते, तो इसमें दिल छोटा ना करें। अभी शिकारपुर वालों को मौका मिलेगा, दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। भावलपुर वालों ने आज का मुकाबला जीत लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों टीमें आगे आ जाएं। आज मिफ्ताहुल कुरान, सुभान, मारिफतुल कुरान किसको तोहफे में देना है? चले जनाब, चले माशाअल्लाह आ जाएं, सारे इस्लामी भाई आ जाएं। और बेस्ट परफॉर्मेंस, वैसे तो ये भावलपुर वाले सारे ही बेस्ट थे मगर मोहम्मद कासिम को हम माशाअल्लाह ये बेस्ट परफॉर्मेंस का आज अवार्ड दे रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ी प्यारी इनकी तैयारी थी। और मारिफतुल कुरान के लिए क्या करना है? आज भी कुरानदाजी कर लें। चलो आज भी तीसरा दिन भी कुरानदाजी करते हैं। चलो इंशाअल्लाह ले आए भाई, कुरानदाजी के लिए ले आए। नाजरीन की कुरानदाजी अगर रेडी है तो जो हमारी क्विज एप्लीकेशन की तो बताइएगा। आइए, क्विज एप्लीकेशन का जो सवाल था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? मस्जिद कुबा दुरुस्त जवाब था। आइए 5 आईडीज देख लें जिनको आज इनाम के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये 5 आईडीज नोट कर लें, हमसे राब्ता करें, फिर इंशाअल्लाह आपको तोहफा पहुंचाया जाएगा। अब सवाल है जिसका जवाब कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने देना है। पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई? पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई, इसका जवाब आपने देना है SMS के जरिए कल इंशाअल्लाह। अब आइए देखते नाज़रीन कल मुकाबला किसका किसके साथ है। कल इंशाअल्लाह 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। वॉरबर्टन, गुजरावाला, शिकारपुर। इसका मतलब बड़ा दिलचस्प मुकाबला होना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये तीनों टीमें भी कमाल हैं।
جو پیچھے رہ گئی ہیں نا، ایک ایک نمبر، دو دو نمبر سے ہی پیچھے رہے ہیں، تو تینوں ہی کمال ہیں. تو واربرٹن، گجرانوالا اور شکارپور میں سے ان تینوں ٹیموں کے پاس کل آخری موقع ہوگا کہ اب اپنا پورا زور لگائیں، کیونکہ 2 ٹیمیں قلم سے جدا ہوں گی اور چوتھی ٹیم سلیکٹ ہو کر آگے چلی جائے گی. جی جناب، اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان معرفت القرآن. سبحان اللہ، 3 کتابوں کا سیٹ کس کو جا رہا ہے؟ 5699 5699 5699 موجود نہیں تو دوسرا ٹوکن نکالیں گے. 5699 5699. چلو لگتا ہے کسی اور کی قسمت میں ہے. ایک بار پھر اعلان کر لیتا ہوں، 5699 نہیں ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بعد میں بیچارے وہ پریشان ہوں گے جب ان کو پتا چلے گا. شاید ہو سکتا ہے ہماری فٹ بال ٹیم چلی گئی، انہی میں سے کوئی نہ ہو. 5641 ماشاء اللہ. چلیں بھائی، ان کے نصیب میں تھا. سبحان اللہ. آپ بھی ناظرین ترجمہ قرآن لفظ بر لفظ ترجمہ قرآن ما حاشیہ معرفت القرآن کنز العرفان یہ حاصل کیجئے. کمال کا تحفہ ہے یہ، اور یہ آپ کو پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ واہ بھائی، کل بھی 12 ماہ کے اسلامی بھائی کو تحفہ ملا، آج بھی 12 ماہ کے اسلامی بھائی کو تحفہ ملا. اب اس کو پڑھنا بھی انشاءاللہ. کیا بات ہے. کل بھی آپ کو ملا تھا، وہ دوسرے بھائی تھے نا. اچھا ماشاء کچھ اور تحفہ ملا تھا آپ کو ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ہاں کل سوٹ پیس لے کر گئے. دیکھو 12 ماہ والے یہاں نوازے جا رہے ہیں تو وہاں بھی نوازے جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ بچوں کا ہے 5667. آجا بھائی مدری منع کو بھی تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ. چلے جناب، اب جو قرآن دازی سوال کیا گیا تھا وہ انشاءاللہ سوال کا جواب اور قرآن دازی. سوال یہ تھا کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے مہاجر صحابی دفن ہوئے؟ تو جواب ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ رجب المرجب میں تھا. اور ہمارے پاس جو نام ہے ان میں بنت محمد انور شیخو پورہ، محمد مبین اتاری، بنت رمضان فاروق آباد، جنید رضا صفدر اتاری، غلام مرتضی اتاری، وسیم بنت محمد ارشد اتاریہ، سید فیضان رضا اتاری، محمد رفیع اللہ اتاری ملیر کینٹ کراچی، ام میمونہ اتاریہ ہب چوکی، محمد زہیب رضا میاں والی. انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی. اور تحفہ غلام مرتضی اتاری بن ظفر اقبال، بلوچستان کوئٹہ. آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بلوچستان تک آپ کو تحفہ پہنچایا جائے گا. جی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول دل کو راس بھی تم ہی ہو، ہم شناس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی حشر میں عطار آئے، آقا آپ ان پہ رحم کھائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اپنے دامن میں چھپائیں، اور رب سے بخشوائے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم مدنی چینل کے ناظرین، درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں